Ernakulam. Ernakulam. Okay, fine. Okay, so we have a lot of students today waiting. Yes, yes. Okay, so many of you are have completed 10th standard. Many of you here are SEEP students, right? From the SEEP group. Okay, what about Aditi Shiva? What's your name? Good evening, ma'am. Good evening. What's your name? Aditi Shiva. Aditi, where are you from? I'm from Ernakulam, Edavanakar. Okay, in which class you're studying? 10th. 10th standard. Okay, fine. Prajit, can you hear me? Yes, miss. Hello, what's your name? Are you Prajit? Vaishnav OP. Vaishnav, okay. Which class you're studying? 8. 8th standard, nice. Okay, Sanish Kumar. Sanish, hello, can you hear me? Yes, miss. Yes, what's your name? May I know your name? Adit Krishna. Adit Krishna, okay. Adit Krishna. Okay, which class you're studying in? 7th class. 7th, okay, fine. Satish, yes. Satish VS, your name? Dhananjay VS. Okay, which class you're studying? 6th. 6th standard, okay, very good. Are you also from Ernakulam? Yes. Okay, many are from Ernakulam. Nice. Okay, Ashraf, your name? Okay, Aromal KV, can you hear me? Is that your name? My name is Vaishnav PR. Vaishnav PR. Okay, where are you from? Elanganapura. Okay, then Udayan, can you hear me? What's your name? നമുക്ക് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. Samitra. We will self introduce ourselves. Yes, your name, please. My name is Samitra. Pavitra or Savitra? Amitra. Okay, in which Amitra. class? Amitra, which class you are studying? 6th standard. Okay, very good. Okay. So all are from Ernakulam, right? What about some others? Dia. Hi, Dia. Hello, ma'am. Good evening. Good evening. Yes. Mitra, are you from Ernakulam? Yes. Oh, okay. So how did you all come to know about our class? Because so many of them are from the same place. എല്ലാരും ഒരേ പ്ലേസിൽ നിന്നാണല്ലോ എങ്ങനെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ടോണി എന്ന് പറഞ്ഞ സാറാണോ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ കുറെ പേര് Class teacher sent to me. യുവർ ക്ലാസ് ടീച്ചർ സെൻഡ് ഇറ്റ് യു ഓക്കെ ഫൈൻ വെരി ഗുഡ് ദാറ്റ്സ് നൈസ് യെസ് വിനീഷ് യുവർ നെയിം പ്ലീസ് ഓക്കെ സുശീല can you hear me Yes, ma'am. hello what's your name Vasudev Vijish. Vasudev okay in which class you're studying I'm studying 8th standard I hope you are also from Ernakulam right 8th. Yeah. Okay. So Shruti KS, Srija, can you hear me? Srija Rajan? Hi. Hi, your name? Adinath MP. Adinad, okay. Which class you're studying in? 5th. Okay. Shruti KS? Shruti, can you hear? Hello? Shruti is there, Vinish. Yes, Shruti, Yes, ma'am. your good name? Srijit, Srijit, okay. Which class? 8D. 8th D. Okay. If anyone is not from Ernakulam, you can tell your place. Okay. I hope most of you are from Ernakulam. See, Dia, I think Dia is not from Ernakulam, right? You are from Kuchipuram. Okay. Dia is from Kuchipuram. Am I correct? Yes, ma'am. Okay, fine. Then Hasina Shiju.
Hi. Good. Hi, ma'am. Hi, your name, please? Amy. Okay, which class are you in? Which class are you in? Ninth standard. Okay, okay, fine. And one more last one, Lakshmi Priya. Lakshmi Priya, hello. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hi, what's your name? Lakshmi Priya. Lakshmi Priya itself. Okay, where are you from? Nyarakal. Sorry? In Ernakulam. Ernakulam. Nyarakal in Ernakulam. Okay, okay. Which class you're studying in? 8. Okay, okay, thank you. Yes. So, okay, guys, so let me introduce myself. And I am Annapurni EG from Calicut, Kozhikode, and I will be your spoken English tutor from today. So, first of all, a hearty welcome to each one of you who have gathered here today. Okay, and this is our first spoken English class exclusively for students of Kerala. All right, and I have been working as a teacher for the last 5 years. Right now, I am teaching you as part of IYM, Igniting Young Minds. IYM is actually a social service charitable outfit functioning in Coimbatore, and which is founded and run by R. Keshavamurthy sir. And I have been a part of IYM for the last 3 years. Okay, and Igniting Young Minds has been conducting free spoken English as well as Hindi classes for the last 2 years, and this is our third year. Okay, and I'm very happy to handle the classes for students of Kerala, especially sir asked me to be the mentor for students of Kerala. So എന്തായാലും സാർ ഒരു ദിവസം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കേശവമൂർത്തി എന്നാണ് സാറിന്റെ പേര്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ സീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ സാറിന് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് സാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഫ്രീ ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ സാർ ജോയിൻ ചെയ്യും, പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മീറ്റ് സർ. ഓൾറൈറ്റ്, സാർ വന്നിട്ട് ഒരു റിട്ടയർഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. സാർ ഈ IYM ഇഗ്നൈറ്റിംഗ് യങ് മൈൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ IYM എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് IYM നമ്മൾ സ്പോക്കൺ ഹിന്ദി ആൻഡ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് മാത്രമല്ല പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നീറ്റിനും JEEയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള രണ്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ് ആണല്ലോ നീറ്റും JEEയും. സോ ഈ രണ്ട് ഹൈ ലെവൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് കോച്ചിങ് റെഗുലർ ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ, ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ PSC എക്സാംസിനും അതുപോലെ CUET എക്സാംസ്, NMMS എക്സാം, നിങ്ങൾ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയായിരിക്കും NMMS എക്സാമിന്റെ കാര്യം. സോ നിങ്ങൾ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ നെയിമും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സും ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. NMMS എക്സാമിന് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് എലിജിബിലിറ്റി. ഓൾറൈറ്റ്, സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ നെയിം, പ്ലേസ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഒന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ 9:30 ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ നെയിമും കാര്യങ്ങളും മെൻഷൻ ചെയ്യുക. NMMS ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ജൂണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് വന്നിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് NMMS എക്സാം, നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാംസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ തമിഴ്നാട് സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് മോർ ദാൻ 5 years, ഏകദേശം കോവിഡിന്റെ ആ ടൈം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തു വരികയാണ്. അപ്പോ കേരള സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ഈ വർഷം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻ, IYMന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് സൺഡേസ് ആയിരുന്നു. സൺഡേ 10 AM to 11 AM ആയിരുന്നു ക്ലാസ്. ബട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാരണം, പിന്നെ അതുപോലെ സജഷൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സാറ്റർഡേസിൽ 8:30 ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്നൊരു ടൈം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. So Saturdays morning, most of you will not be available because you will have to go for tuition or your parents may be working. So you will not have a device to join the class. അല്ലെ, മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So that is the reason we decided to conduct the classes on Saturdays at 8:30 PM. So this time I hope it is comfortable for all of you. Right? എല്ലാവർക്കും ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈം ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓൾറൈറ്റ്, സോ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് മാർച്ച് എൻഡ് വരെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ഇയർ എങ്ങനെയാണോ ജൂണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മാർച്ചിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ്
എല്ലാ വർഷവും മെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മാർച്ച് 31 അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് എൻഡ് വരെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഏപ്രിലിൽ മാത്രം നമ്മൾ 1 മന്ത് ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കും. ആൻഡ് അഗെയിൻ നമ്മൾ മെയിൽ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്രസന്റ്ലി ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഫ്രം കേരള. ബട്ട് നമ്മൾ 3 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് 3-ാമത്തെ വർഷമാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ കേരള സ്റ്റുഡൻസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച്. അപ്പൊ ഇനി കുറെ വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് യെസ്, ഇത്രയും റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു മെസ്സേജ്. ബട്ട് ഐ ഡിഡ് ഹോപ്പ് ദറ്റ് ഇത്ര ഒരു പോപ്പുലർ ആവും ഇതെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ കുറെ പേർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. സോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല, അല്ലെ? നിങ്ങൾ എന്തായാലും പെയ്ഡ് കോഴ്സസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും നമ്മൾ കേട്ടറിയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നതും. നമുക്ക് എന്താണ് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ കോഴ്സ് എടുത്താലും ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. ബിക്കോസ് ഓരോ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ലെവൽ ഓരോ രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ചില വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ കോമൺ ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഉഡേമി എന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, കോഴ്സറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് NPTEL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. NPTEL നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷനും എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരു 1000 റുപ്പീസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതർവൈസ് NPTEL വന്നിട്ട് പക്ഷെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉഡേമി, കോഴ്സറ പോലത്തെ വെബ്സൈറ്റ്സ് പറയാൻ കാരണം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കോഴ്സസ് അതിൽ പഠിക്കാം. ബട്ട് അത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ കനോട്ട് ഗ്യാരണ്ടി. ബിക്കോസ് അത് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നാണെങ്കിൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ആയിരിക്കും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആൻഡ് നമ്മൾ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ഡിസൈൻ ദിസ് കോഴ്സ് ഫോർ എനി അഡൾട്ട്സ്. നമ്മൾ വന്നിട്ട് സ്കൂൾ ആസ് വെൽ ആസ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഒരു ക്ലാസ് 5 നിന്ന് +2 വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും പിന്നെ അതേപോലെ UG ആൻഡ് PG ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനുമാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 11 മന്ത്സ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും. എവറി സാറ്റർഡേ അറ്റ് 8:30 യു ക്യാൻ അറ്റൻഡ് ദിസ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ സാറ്റർഡേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് സൺഡേ മോർണിംഗ് 10 o'clock അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അത് സ്റ്റുഡൻസ്, ഇറ്റ്സ് ഫോർ തമിഴ്നാട് സ്റ്റുഡൻസ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ. അവർ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് English, right? So it doesn't matter whether the students are from Kerala, from Tamil Nadu or from Maharashtra. That doesn't matter. Okay, if you are willing to attend the class, definitely you can attend. But avarkum ningakum ഒരേ സ്പീഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് സെയിം ലെസൺസും തന്നെയായിരിക്കും. മോസ്റ്റ്ലി the lesson that I will be teaching tomorrow morning must be the lesson that I am going to teach you today. മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ വരാനാണ് ചാൻസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് സാറ്റർഡേ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Alright, if not possible, in case you are not available, you can try attending the class on Sundays. The Sunday time will be 10 a.m. to 11 a.m. But try to attend at 8:30 itself, because 8:30 in the class I can interact in Malayalam with you. Here and there എനിക്ക് മലയാളം യൂസ് ചെയ്യാം, quote ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, but if it is in Tamil, sometimes you may not understand. Okay, so അതുകൊണ്ട് try to attend the classes regularly. Alright, and yes, I completed my schooling, my primary schooling from Chennai. And from 8th standard till my higher secondary, I studied at Zamarin's Higher Secondary School, Calicut. And later I pursued my graduation from Coimbatore. So this is all about me. Okay, and yes, shall we start the class now? Are you all ready? Yes. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you for your response. So നമ്മളിപ്പോ നോക്കുന്നത്, yes, Adila has joined. Hi Adila, good evening. Okay, so നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം. യാ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 1 ക്ലാസ് ഓറിയന്റേഷൻ അല്ലാണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾക്ക്. കഴിഞ്ഞു പോയ ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സോ ടുഡേ വി ആർ ഒഫീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
Okay. As you all know, parts of speech is very important when it comes to English language because it is like the pillar of a house. Parts of speech എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ തൂണുകൾ പോലെയാണ്. It is like the pillar. Why? Because how many parts of speech are there? That is the first question. How many parts of speech are there in English? Anyone? Any idea? Okay, so let me tell you, there are 8 parts of speech. Okay, parts of speech എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടലി 8 ആണുള്ളത്. ഈ 8 parts of speech എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ഒരു വീടിന്റെ 8 pillars പോലെ important ആണ്. Because without parts of speech, we cannot form a sentence. We cannot read a sentence. We cannot speak or we cannot write a sentence. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 important aspects ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ അതിനെ LSRW skills എന്ന് പറയും. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സ്കിൽസിനെ നമുക്ക് LSRW skills എന്ന് പറയാം. എന്താണ് ഈ LSRW? ഇറ്റ്സ് ലിസണിങ്, സ്പീക്കിംഗ്, റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് LSRW എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ it is through listening that you start learning a language. Be it any language, not just English. Be it Hindi or Malayalam, even your mother tongue Malayalam, I could tell that. നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ തന്നെ. How did we all learn? It is through listening that we first started learning this language. And later, what happened? Once you started listening, you started speaking in the same language. So, first you listened to the language and learned it, and then you started speaking. Slowly, you started reading the books in the same language, and finally, you started writing on your own words. So, any language is studied in this pattern or in this order only. So, the L comes first, followed by S, R, and finally W. So that is why we call them LSRW skills. Listening, speaking, reading, writing എന്നൊരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so now coming to English language, you can see the same method has to be followed. Okay, out of 32 students are there now. Out of these 32 students, some of you may be good at speaking, some of you may be good at writing, some of you may be good at listening. There may also be students who are not good at speaking or good at writing, okay, or good at listening. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ മോശമായവരും ഉണ്ടാവാം, ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ആയിട്ട് some of you may be in the intermediate level also. I don't know, each one's level might differ from one person to another person or from one student to another student. Okay, so we will always focus right from the basics. We will start right from the basics. So, the first class in the പറയുന്നത്, it was about types of sentences. Types of sentences is a very easy topic, okay? And the 4 types of sentences was discussed along with positive and negative sentences. അതൊരു simple topic ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് one day പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Today we are starting parts of speech because parts of speech is something which we have to make it very thorough. നല്ലോണം തറവായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ 10th വരെയുള്ള ഗ്രാമർ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട്. എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാമറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ചിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. either you will learn about nouns or about verbs or adjectives or adverbs or prepositions. ഇതിങ്ങനെ മാറി മാറി വരും. So finally, നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയുന്നത്? once you reach 10th standard. SSLC എക്സാമിന്റെ ടൈം വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഗ്രാമറിന് മാത്രം തന്നെ നമുക്കൊരു 20 മാർക്സ് ഉണ്ട്. ഗ്രാമർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്നലെ SSLC റിസൾട്ട്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കതില് കുറെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ സീറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ കുറെ സീറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഫുൾ A+ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ A+ കിട്ടിയ കുട്ടികളുണ്ട്. ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ഫോർ ദം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് എന്നൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ നൗൺ ഫ്രേസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ കോൺവെർസേഷൻ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ ടെൻസസ് ഉണ്ട്, റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 6 to 7 വേരിയന്റ് ടോപ്പിക്സ് ചേർന്നതാണ് ഈ 20 മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന SSLC എക്സാമിലത്തെ ആ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഈ എക്സാമിന്റെ കാര്യം പറയാൻ കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും പ്ലേ ബോയ്സ് ആയിരിക്കും. നമ്മളൊരു 5th 6th അല്ലെങ്കിൽ 8th 9th വരെ എല്ലാവരും ഒരു
കളിബുദ്ധിയോടെ പോകുന്നവരായിരിക്കും. വി ഓൾ മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് നമ്മളൊരു SSLC 10th എന്ന് വരുന്ന ഒരു 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീരിയഡ് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അയ്യോ എനിക്ക് ഗ്രാമറിൽ ഒന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ. സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണോ, റൈറ്റ് നൗ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ലേണിംഗ് റൈറ്റ് ഫ്രം 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 10th വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവില്ല. 10th വരുന്ന ടൈം ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് മാത്രം നമ്മൾ ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയാവും. Alright. So now coming back to parts of speech, there are basically 8 parts of speech. I will just name the parts of speech one by one. The first one is nouns, and that is what we are going to study today. The second one is called pronouns. Third one is verbs. Fourth one is adjectives. The fifth one is adverbs. Sixth one is prepositions. The seventh one is conjunctions. And the last one is interjections. ഇതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയത് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ എല്ലാവരും സിമ്പിൾ ആണ്. ദ ഓൺലി തിങ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി വെൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. അത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച്, ഇന്റർജെക്ഷൻസ്. ഇന്റർജെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സിൽ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. ഓക്കെ, അതർവൈസ് കമ്മിങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് 7 parts of speech, each one is important. കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് അനദർ വൺ, ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ് ഓരോ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച്. ഓൾറൈറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇന്ററാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വി ഹാഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഈച്ച് അതർ, റൈറ്റ്, വി ഹാഡ് ടു ഡിസ്കസ് സം തിങ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് 1 hour നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു 50% ഓഫ് ദ ലെസനെ നമ്മളന്ന് നോക്കുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ടോപ്പിക്. Okay, so in the first class itself, I will not be pressurizing you. You can very easily, you can enjoy and you can learn. You are just attending one class every week. So it is not at all a strain. And we will not be giving you any homework or we will not put you in any pressure. Unless you ask us, we will not give you any homework. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ definitely I can give you homework. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാസ് നല്ല ജോളി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ലിസൺ ചെയ്യുക. Okay, so starting the first part of speech, that is nouns. What are nouns? എന്താണ് nouns? Nouns അറിയാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? Nounന്റെ definition almost everyone knows. Yes. Anybody please? Yes. Ajay Krishna, do you want to tell? Okay. Dia, are you there? Dia, can you tell what is a noun? Dia and Adila are my former students, so I think they can answer. What is a noun? Adila, can you try? Yes, ma'am. What is a noun? A noun refers to a person, a thing, a place. Okay, very good. Nouns refer to a person, place or thing. അപ്പൊ നമ്മള് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പേഴ്സന്റെ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്ങിന്റെ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസിന്റെ നെയിമിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, നൗൺസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ? സോ ലെറ്റ് us see what are nouns. Yes, what is a noun? A name of a person, place, thing, animal, bird, emotion or quality is called a noun. അപ്പൊ noun എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It's the name of a person, name of a place, name of a thing, animal, bird, emotions or qualities. All these are called nouns. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു പേഴ്സന്റെ, പ്ലേസിന്റെ, തിങ്ങിന്റെ, അനിമലിന്റെ, ബേർഡിന്റെ എന്ന് മാത്രം പറയും. എന്നാൽ ഇമോഷൻസും ക്വാളിറ്റീസും എന്ത് തന്നെയാണ്, നൗൺസ് തന്നെയാണ്. We come across different types of emotions. We come across a variety of emotions every day. Happiness is an emotion. Right now, my emotion is excitement. I'm happy also, but more than happiness, I'm excited now. That is my emotion because I'm excited to see a lot of students in Google Classroom, in this Google Meet. Okay, then sometimes fear. Fear is an emotion. Anger. Anger is an emotion. Sorrow. Sorrow is an emotion.
So there are different emotions that we pass through in our life. Then coming to qualities. What are the different qualities that we have? Each one has a unique quality, right? For example, let me tell my quality. I'm a loyal person. I don't like to lie. I'm a loyal person. Okay? So loyalty is my quality. To be loyal is a quality. So each one will have different qualities. You all will have qualities. Right? So emotions, qualities, ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ്? Nouns തന്നെയാണ്. Okay. Now you can just look at the second point. Proper nouns, one of the noun types will begin with capital letters. Okay. So we know that sentences will begin with capital letters. നമുക്കത് അറിയാം സെന്റൻസസ് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു ടൈപ്പ് നൗൺ ഉണ്ട്, പ്രോപ്പർ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് നൗൺ ഒരു സെന്റൻസിൽ എവിടെ വന്നാലും wherever it comes it will be in capital letter only. For example, name of a particular person. Okay, in this Google Meet, I can see a lot of names. Shruti Manoj, Adila Shafi, Ajay Krishna, Lakshmi Priya, and let me take myself, Annapurni. These are all proper nouns because these are names of specific people. Let me tell some places: India, China, Africa, America, Australia, or coming to our Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh. These are all specific names for places. സോ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പേഴ്സണിനോ പ്ലേസിനോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് നെയിം ആണ്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രാൻഡിന്റെ നെയിംസ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസസിന്റെ ബ്രാൻഡ്സ് എടുക്കാം, കാറിന്റെ ബ്രാൻഡുകൾ എടുക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ കമ്പനികളുടെ നെയിംസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ആ കമ്പനിക്ക് മാത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നെയിം ആയതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർ നൗൺ. ഓൾറൈറ്റ്. സോ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ക്യാൻ കം എനിവർ ഇൻ എ സെന്റൻസ്, എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം. And they will always be in capital letter. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നെയിം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദില എന്ന് പറയുന്ന നെയിം ഞാനൊരു സെന്റൻസിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ എഴുതിയാലും മിഡിൽ എഴുതിയാലും എൻഡിൽ എഴുതിയാലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ആൽഫബറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ one alphabet is there in English. Wherever you write it, it will be in capital letter. What is that alphabet? Come on. ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്ര ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, യു ഓൾ നോ. നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലെ ആൽഫബറ്റ്സിൽ ഒരു ആൽഫബറ്റ് മാത്രം സെന്റൻസിന്റെ എവിടെ വന്നാലും എ നമുക്ക് ബിഗിനിങ്ങിൽ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ എഴുതണം. യു ആർ കറക്റ്റ്. എക്സിന് അങ്ങനെ ഒരു റൂൾ ഇല്ലല്ലോ. യെസ്, ഹൂ സെഡ് ഐ? ആരാ പറഞ്ഞത്? ഐ. വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? സുശീല, വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? Vasudevijish. Vasudev. Okay, which class are you studying in? Which class? Which class you are studying in? 8th. Okay, Ernakulam? ആണോ? Yeah. Okay, okay. Correct answer. I ആണ്. I എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ നമുക്ക് എവിടെ വന്നാലും നമ്മളൊരു സെന്റൻസിൽ I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ I എന്ന ലെറ്റർ നമ്മൾ എവിടെ വന്നാലും ഒരു സെന്റൻസിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ തന്നെ എഴുതണം. ഓക്കെ, അതേപോലെയാണ് ഈ പ്രോപ്പർ നൗൺസിന്റെ കാര്യം. wherever they come, they have to be written in capital letter. ഓക്കെ, അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷില് നമ്മുടെ 26 ആൽഫബറ്റ്സിൽ 2 ആൽഫബറ്റ്സിന് മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാലും മീനിങ് തരാൻ പറ്റും. 2 ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ. അവര് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സിംഗിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയാലും അവർ മീനിങ് ഫുൾ ആണ്. അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. അതൊരു വേർഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിൽ ഒന്നിപ്പോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഐ ആണ്. ഒരു ആൽഫബറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. Exactly, A. What is the meaning of A? What is the meaning of A? A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? A is the answer. A is the answer. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ്? What is the meaning of A? I am attending a class എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ്? One class. One class എന്നാണ് മീനിങ് അല്ലേ? Yes, Sanish, do you want to answer? Yes, exactly. One എന്നാണ് അവിടെ മീനിങ് വരുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് എയിനും ഐനും ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ഒരു വേർഡ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്.
A group of letters, at the same time, a single letter can also be considered as a word. അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഈ ഐയും എയും. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ബാക്ക്, ഞാനിത് നൗൺ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ്. Okay, so next you can see a noun can come anywhere in a sentence. ഒരു നൗണിന് ഒരു സെന്റൻസിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം. Okay, and when they come in the beginning of a sentence, they are called subjects. ഒരു നൗൺ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. എന്നാൽ അവർ എൻഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നും വിളിക്കും. So when a noun comes in the beginning, it is called a subject. If it comes in the end, it is called an object. So based on their positions, നമ്മൾ അവരെ subject ആണോ object ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അവരെ decide ചെയ്യാം. Okay, so let us go through the examples. The first one is Babu is running a hotel. So here you can see Babu is the name of a person, that is a noun. Hotel is also the name of a place, that is a noun. But Babu is the subject and hotel is the object. Okay. Similarly, the second one is her name is Aditi. Her name is Aditi. So here you can see, ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിൽ നൗണ് വരുന്നില്ല. സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ പേര്, her name എന്നാണ്. അതിൽ നമുക്കൊരു നൗണായി കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന ആള്, അദിതി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്താണ്? ഒരു നൗണാണ്. ഈ സബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് നമ്മൾ നൗണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സബ്ജക്ട് വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ടൈം ബീങ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക. യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വേർഡ് ദറ്റ് കംസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ സെന്റൻസ് ഇസ് ദ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദ നൗൺ ദറ്റ് കംസ് ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് എ സെന്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, Taj Mahal is situated in Agra, New Delhi. So how many nouns are there in this sentence? You can see that. Yes. Yes, Shruti? I did not. Three. Exactly. There are three nouns. So the first one is Taj Mahal, next one is Agra, and the third one is New Delhi. So here you can see Taj Mahal is the subject, New Delhi is the object. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആള് സബ്ജക്റ്റും ന്യൂഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇനിയിപ്പോ ന്യൂഡൽഹി തന്നില്ല, ആഗ്ര എന്ന് മാത്രമാണ് തന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്ര വിൽ ബി ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് എ നൗൺ. ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ ടൈപ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see that. A noun is a part of speech that helps us to name anything that we see around us. അതെ, നമ്മൾ ചുറ്റിലും കാണുന്ന എന്തൊരു സാധനത്തെയും ഏതൊരു തിങ്ങിനെയും നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതൊരു പേഴ്സണിനെയും നെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതൊരു പ്ലേസിനെയും നെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെ, ചെറിയ ചെറിയ കട്ട് റോഡ്സിന് പോലും എന്തുണ്ട്, നെയിം ഉണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ ഇടവഴികൾക്ക് പോലും പേരുകളുണ്ട്. സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ഇൻ സം നെയിം. സോ വാട്ട് എവർ യു സീ അറൌണ്ട് ഹാസ് എ നെയിം. So according to the Oxford's text, a noun is a part of speech that helps us to name anything that we see around us. Hence, they are also called naming words. Nouns നെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? Naming words എന്നും വിളിക്കാം. And it can be the name of a person, place, thing, animal, bird, emotion or quality. Alright. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൗൺസിന്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം. There are basically 6 types of nouns, but നമ്മൾ 6 എന്ന് പറയും 5 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ചിലത് നമ്മൾ മേർജ് ആയി പോകും. അതായത് 6 എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് 6 ടൈപ്സ് വരുന്നത്. ബട്ട് നമുക്ക് ഇൻ ജനറൽ ഫൈനലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 ടൈപ്സ് ആണ് വരിക. Let us see what are they. Proper nouns, common nouns, collective nouns, material nouns and abstract nouns. അപ്പൊ എന്താണ് proper nouns, common nouns, collective nouns, material nouns and abstract nouns? ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു.
Proper nouns എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be the name of a specific person, a specific place, a specific name of a school. ഇപ്പൊ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ഒരു സ്കൂളിന്റെ പേരാണ് അല്ലെ, അതൊരു സ്കൂളിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ സ്കൂളിന്റെ നെയിം ആണ്. അപ്പൊ അതൊരു പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ സരസ്വതി വിദ്യാലയ എന്നൊരു സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു സ്കൂളിന്റെ നെയിം ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ പ്രോപ്പർ നൗൺ. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനി, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാരുതി സുസുക്കി ഒരു കാറിന്റെ ബ്രാൻഡാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഹോണ്ട ഒരു ഓട്ടോമൊബൈലിന്റെ ബ്രാൻഡാണ്. ഹ്യുണ്ടായി മറ്റൊരു ബ്രാൻഡാണ്. ദീസ് ആർ ഓൾ പ്രോപ്പർ നൗൺസ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് കോമൺ നൗൺസ്. കോമൺ നൗൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു തിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന നെയിം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് കൊടുക്കുന്ന നെയിം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പാൻസും ഷർട്ടും വിയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? മാൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൽ ജെൻഡറിൽ വരുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ജെൻസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ബോയ്, മാൻ, മെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന നെയിം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സൽവാർ അല്ലെങ്കിൽ സാരി വിയർ ചെയ്ത് നടക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ലേഡി എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വുമൺ എന്ന് വിളിക്കാം. ചെറിയ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ഗേൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ. ഒരു ടീനേജിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഗേൾ എന്നേ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നെയിമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ളവരാണ്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നെയിമാണ്. ബട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദ കോമൺ നെയിം ഫോർ യു ഓൾ? ചിൽഡ്രൻ. വെരി ഗുഡ്. യുവർ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയാം. അതിനെക്കാട്ടും യെസ് യെസ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, സ്റ്റുഡന്റ്. അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇവിടെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിൽഡ്രൻ തന്നെയാണ്, അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പഠിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെ. യു ആർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ സ്റ്റഡിയിങ്, സോ യു ആർ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പൊ അതൊരു കോമൺ നൗൺ ആണ്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ, ഡിഫറെന്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ദർ. HP, HCL, ലെനോവോ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്, ഏസർ, ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ബട്ട് എല്ലാത്തിനും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയും. TV, ടെലിവിഷൻ, ഡിഫറെന്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും കോമൺലി ആ സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഒരു പേര് വിട്ടല്ലേ വിളിക്കുന്നത്? ടെലിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ TV. ദീസ് ആർ കോൾഡ്, ഇതിനെയാണ് കോമൺ നൗൺസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു കളക്റ്റീവ് നൗൺസ്. കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം ഒരേ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര്. ഇപ്പൊ ബോയ്സ് ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ, നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരാളെ വിളിക്കുന്ന പേര്. കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേപോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആർമി. An army is a group of people who protect our country. ആർമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് ആണ് അവിടെ അല്ലെ. അതേപോലെ ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ടീച്ച് ആർ കോൾഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. അതേപോലെ നമുക്ക് പറയാം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ്. നമ്മൾ കാണുന്ന സ്റ്റാർസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതുപോലെ കുറെ നമ്മുടെ എന്താണ് ജഡ്ജസ്, കുറെ ജഡ്ജിമാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെന്ത് വിളിക്കാം? എ ജൂറി ഓഫ് ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൊക്കെ കാണുന്ന മാർക്ക് എഴുതുന്ന ജഡ്ജസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? കലോത്സവത്തിനൊക്കെ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഇവന്റ്സിനും ജഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും. സോ ആ ജഡ്ജസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എ ജൂറി ഓഫ് ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now coming to material nouns. Material nouns എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 2 ടൈപ്സ് ആണ്, കൗണ്ടബിൾ നൗൺസും അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസും. നമുക്കതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസും അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസും എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. സോ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ആർ ദോസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കൗണ്ട്, അൺകൗണ്ടബിൾ ആർ ദോസ് ദാറ്റ് യു കാനോട്ട് കൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർ ടുഗെദർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കോമൺ നൗൺ എന്നും മെറ്റീരിയൽ നൗൺ എന്നും ആക്കി പറയുന്നു. അപ്പോ കോമൺ നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഈ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആവും. പക്ഷെ മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എല്ലാം അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 6 ടൈപ്സ് ഉണ്ടാവും ചില ബുക്സിൽ, ബട്ട് നമ്മൾ 5 ആയിട്ട് അതിനെ ചുരുക്കി പഠിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ്. അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഇമോഷൻസും ക്വാളിറ്റീസും വരുന്നത്.
ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് വരുന്ന ടൈപ്പാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നൗൺസിന്റെ ടൈപ്സ് കിടക്കുന്നത്. പ്രോപ്പർ നൗൺസ്, കോമൺ നൗൺസ്, collective nouns, material nouns, and abstract nouns. Okay, now let's see each one in detail. What are proper nouns? Proper nouns are names of particular persons, places, or objects. For example, John, Mike, Raman, Chennai, India, America, etc. are called proper nouns. Next, common nouns. They are the general names of similar groups of persons, animals, or things. ഇപ്പൊ സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നെയിമാണ് കോമൺ നൗൺസ്. ആൻഡ് ഓൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് കോമൺ നൗൺസ്. കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു നൗണിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? കോമൺ നൗൺസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മാൻ, വുമൺ, സിറ്റി, ടൗൺ, കൺട്രി, ക്യാറ്റ്, ഡോഗ്, മൗണ്ടൻ. ഈ കാറ്റ്, ഡോഗ് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോമൺ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ എന്നും കാണുന്ന അനിമൽസ് ആണ് ഇവർ. നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന അനിമൽസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് ബ്രീഡ്സ് ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ്സ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ക്യാറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ബ്രൗൺ ഉണ്ട്, പേർഷ്യൻ കിറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രീഡ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഹെയർ ഫുൾ ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ? പേർഷ്യൻ കിറ്റൻ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും അത് കാണാൻ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും. ഡോഗ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ പഗ്സ് ഉണ്ട്, ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ലാബ്രഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് അൽസഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, പോമറേനിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു വേറെ പല ടൈപ്സിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഡോഗ് എന്ന് തന്നെയല്ലേ? സോ ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ നെയിം. അതാണ് കോമൺ നൗൺ. മൗണ്ടൻസ്, ഒരുപാട് മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവർ കോമൺലി കൊടുക്കുന്ന നെയിമാണ് മൗണ്ടൻ. Okay, now next moving to collective nouns. Collective nouns are names of groups of persons, animals or things forming a unit or community. ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോം ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയാം? നമുക്ക് അതിനെ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മോബ്. മോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ മോബ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ജനക്കൂട്ടം. ഡിസ്ട്രിക്ട്, ഒരു ജില്ല. ഒരു ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ്. ഒരു സംസ്ഥാനം, സ്റ്റേറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ കളക്റ്റീവ് നൗൺ. നേഷൻ, police, government, all these are collective nouns. Now, moving to some more examples. Collective nouns are names of groups or sets of persons, animals, things forming a unit. So, for example, we have 4 sentences. Is somebody willing to read the examples? Can somebody read the examples? Anyone? Can I, ma'am? Yes, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സെന്റൻസ് കൊടുക്കാം അല്ലേ? യെസ്, ലിയ ഫസ്റ്റ് 2 സെന്റൻസ്. ലിയ ഫസ്റ്റ് 2 എണ്ണം എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, യെസ് ലിയ, പ്ലീസ് റീഡ് ചെയ്തോളൂ. Your mic is muted, Liya. Yeah. The Indian hockey team played well in the last World Cup. An army safeguards the country. Okay. You read 2 sentences, right? Thank you. Okay. And you can, next one, Shruti, are you there? Shruti? A herd of elephants destroyed the crops. Okay. A band of bees travels out of the forest. Very good, very good. Shruti മോൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ്? 7th. 7th-ലാണോ? വെരി ഗുഡ്, നന്നായിട്ട് വായിച്ചു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് താങ്ക് യു ശ്രുതി. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്താണ്? ദ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം പ്ലേഡ് വെൽ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് വേൾഡ് കപ്പ്. അപ്പോൾ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കളക്ഷൻ ആയിട്ട്, ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ടീം എന്ന് വിളിക്കും. ഹോക്കി ടീമിൽ എത്ര പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഹൗ മെനി പ്ലെയേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ എ ഹോക്കി ടീം? Okay, how many players are there in a cricket team? No idea? കുറേ ബോയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ.
സെവനോ? സെവൻ പോരടാ, സെവൻ അല്ല. സെവനെ പോലെ തന്നെ അതേപോലെ റൈമിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. യെസ്, 11. എക്സാക്ട്ലി. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ശ്രുതി, ഹസീന രണ്ടുപേർ കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നു. വെരി ഗുഡ്, 11. അപ്പോ 11 പ്ലേയേഴ്സ് ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കളക്ഷൻ അല്ലേ? അതാണ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് നോക്കൂ. ആൻ ആർമി സേഫ് ഗാർഡ്സ് ദ കൺട്രി. ഒരു ആർമി കൺട്രീനെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ കൺട്രി. അപ്പൊ ഒരു ആർമി നമ്മുടെ കൺട്രീനെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നു. ആർമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. അതേപോലെ എ ഹേർഡ് ഓഫ് എലഫൻസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ദ ക്രോപ്സ്. ആനക്കൂട്ടത്തിനെ നമ്മൾ ഹേർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എ ഹേർഡ് ഓഫ് എലഫൻസ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഗോഡ്സിന് നമ്മൾ അത് തന്നെ പറയും, എ ഹേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എ സ്വാം ഓഫ് ബീസ് ഡ്രോവ് ദ. ശ്രേയ, മനോജ്. ഓക്കെ ശ്രേയ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എ സ്വാം ഓഫ് ബീസ് ഡ്രോവ് ദ ട്രാവലേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്. സ്വാം ഓഫ് ബീസ്, ഈ തേനീച്ചകളുടെ കൂട്ടത്തിന് നമ്മൾ സ്വാം എന്ന് പറയും. എ സ്വാം ഓഫ് ബീസ് ഡ്രോവ് ദ ട്രാവലേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ forest. So these are some examples for collective nouns. So actually you can see that, yes, here you can see I have given a lot of collective nouns. Okay, നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു few of them I will read for you. An album of photographs, a drove of cattle, a flight of birds, a galaxy of stars, a litter of pigs or a litter of puppies, an orchestra of musicians, a set of tools, an assembly of people, a clutch of eggs. നമ്മൾ എഗ് ഇങ്ങനെ എഗ് ട്രേ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഗ് വാങ്ങാറില്ലേ? നമ്മൾ ഒരു 12 എഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 10 എഗ്സ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിനൊരു ക്ലച്ച് എന്നാണ് പറയും. എ ഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് ഷിപ്സ്, എ ഗ്യാങ് ഓഫ് ബർഗ്ലേഴ്സ്. ഹു ആർ ബർഗ്ലേഴ്സ്? ബർഗ്ലേഴ്സ് ആരാണ്? ബർഗ്ലേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്തും പറയാം, തീവ്സ് എന്നും പറയാം, റോബേഴ്സ് എന്നും പറയാം. സോ എ ഗ്യാങ് ഓഫ് റോബേഴ്സ്, എ ഗ്യാങ് ഓഫ് തീവ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. എ ജൂറി ഓഫ് ജഡ്ജസ്, എ ഹേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആട്ടിൻകുട്ടികളെ നമ്മൾ ഹേർഡ് എന്ന് പറയും. എ സ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂംസ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ഒരുപാടുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഈ PDF ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനിയും കുറേ ഉണ്ട്. എ ബറ്റാലിയൻ ഓഫ് സോൾജേഴ്സ്, എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ്സ്, a bouquet of roses, a colony of ants, a bunch of bananas. നമ്മൾ ബനാനാസ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ 1 dozen, half a dozen ഒക്കെ വാങ്ങാറുണ്ട്. ഒരു ഡസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 ആണ്. പക്ഷെ ഒരു ബഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം. ഓക്കെ. എ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ്, എ ബെഞ്ച് ഓഫ് ജഡ്ജസ്, എ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഴ്സ്, എ ബ്രൂഡ് ഓഫ് ചിക്കൻസ്, എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് സ്റ്റിക്സ്, എ ക്രൂ ഓഫ് സെയിലേഴ്സ്, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, എ ചെയിൻ ഓഫ് ഈവൻസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എ ജൂറി ഓഫ് ജഡ്ജസ് എന്ന് കണ്ടു, ഇവിടെ നമ്മൾ എ ബെഞ്ച് ഓഫ് ജഡ്ജസ് എന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ജഡ്ജസിനെയാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ ജഡ്ജസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് തിങ്ക്, എന്തായിരിക്കും ആ ഡിഫറൻസ്? നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കോൺടെസ്റ്റിലോ കോമ്പറ്റീഷനിലോ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയും. അവരെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവർ എ ജൂറി ഓഫ് ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതേസമയം ഗ്രൂപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോർട്ടിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ജഡ്ജസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എ ബെഞ്ച് ഓഫ് ജഡ്ജസ് എന്ന് പറയും. കോടതിയിലുള്ള ജഡ്ജിനെ, ആ ജഡ്ജിമാരുടെ ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടത് എ ബെഞ്ച് ഓഫ് ജഡ്ജസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ 2 തരം ജഡ്ജസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വെക്കണം. ഓക്കെ, അതേപോലെ സ്റ്റാർസിന് നമുക്ക് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് എന്നും പറയാം, എ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ്. മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, they are the names of materials or substances used for making things. And remember, while most common nouns are countable nouns, material nouns are uncountable nouns. For example, water, iron, steel, sugar,
വുഡ്, എയർ. എന്താണ് ഇവരെല്ലാം? എന്താണ്? അൺകൗണ്ടബിൾ അല്ലേ? നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വാട്ടറിന്, അയോണിന്, ഷുഗറിന്, വുഡിന് ഒക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എയറിനെ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിനെ വി കോൾ കോമൺ നൗൺസ്. കോമൺ നൗൺസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ്. ആ കോമൺ നൗൺസ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു 100 കോമൺ നൗൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ്. എല്ലാ കോമൺ നൗൺസും കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ആണ്. എല്ലാ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസും കോമൺ നൗൺസും ആണ്. അങ്ങനെയും പറയാം. ഈച്ച് അതർ ദേ ആർ മ്യൂച്വൽ. And all material nouns are uncountable nouns. Or you can tell all uncountable nouns are material nouns. അങ്ങനെയും പറയും. Okay. These are some list of countable and uncountable nouns. Can somebody read the countable nouns? Shreya, Manoj, can you read it? Pens, chairs, tables, books, computers, Sofas, boards, children. Okay. Now coming to uncountable nouns. Thank you, Shreya. Okay. So now coming to uncountable nouns, you can see water, milk, oil, rice, salt, sugar. ഇതൊന്നും കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എത്ര പഞ്ചസാര ഉണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എത്ര വാട്ടർ ഉണ്ട്, മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഷുഗർ പറ്റില്ല, മെറ്റൽസ് പറ്റില്ല, വുഡ് പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാം, ബട്ട് വി കനോട്ട് കൗണ്ട് ദം. അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിനെ നമുക്ക് സിംഗുലർ ആയിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, പ്ലൂറൽ ആയിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതേസമയം അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എപ്പോഴും ഒരേപോലെയാണ്. ദേ ആർ നെയ്തർ സിംഗുലർ നോർ പ്ലൂറൽ. സിംഗുലറുമല്ല പ്ലൂറലുമല്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ വാട്ടർ മെനി വാട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് പറയാം, വൺ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ മെനി വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ്. ബട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ. നൗ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് ആണ്. ദേ ആർ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റീസ്, ഇമോഷൻസ്, ഐഡിയാസ്, ആക്ഷൻസ്, ഫീലിങ്സ് ഓർ കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റീസ്, ഇമോഷൻസ് ആണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് എന്ന്. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഐഡിയാസ്, ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സയൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. ഗ്രാവിറ്റി, അതുപോലെ മോഷൻ, അതുപോലെ എനർജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സിവിക്സിൽ ഡെമോക്രസി, മൊണാർക്കി, എക്കണോമിക്സ്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് എക്കോണമി, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയാസ് ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഫീലിങ്സ്, നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് തന്നെ. കണ്ടീഷൻസ്, അവസ്ഥകൾ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൗഡിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് പ്രൈഡ്. പിന്നെ അതുപോലെ ലവ്, അതൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്, ഫീലിംഗ് ആണ്. എബിലിറ്റി, അതൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഓണസ്റ്റി ക്വാളിറ്റിയാണ്. വിസ്ഡം, നല്ല ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്, വിസ്ഡം. ആങ്കർ ഒരു ഇമോഷൻ ആണ്. ഡെമോക്രസി ഐഡിയ ആണ്. മദർഹുഡ്, മാതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ. വാട്ട് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ടുമോറോ? വാട്ട് ഈസ് ടുമോറോ? ഈ വേർഡ് വായിച്ചപ്പോ ഓർമ്മ വന്നതാണ്. നാളെ എന്താണ്? Mother's Day. Yes, tomorrow is Mother's Day. Tomorrow is Mother's Day. So I wish all your mothers a happy Mother's Day in advance. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയുമാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മൾ അത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കില്ല. വി വിൽ ലേൺ ദാറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. Abstract nouns are divided into two. They are again divided into two parts: attributive nouns and verbal nouns. അപ്പൊ attributive nouns എന്താണ്, verbal nouns എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ നോക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം.
Find out the proper and common nouns from the following. Okay, ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, yes, the first one, Rama killed Ravana. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് സെന്റൻസിലെ നൗണുകൾ ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് പറയണം. ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പറയണം. യെസ്, ലെറ്റ് മീ കോൾ Adila. I will start with Adila. Okay, Adila, can you identify the nouns? Rama, Okay, what type of noun Ravan. is that? What noun are they? Proper ആണോ common ആണോ? Proper. Proper. എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. Proper ആണോ common ആണോ? Proper. Proper nouns. Yes. രാമ, രാവണ ഒക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ പേരാണ് അല്ലെ. ആദില പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണോ കോമൺ നൗൺ ആണോ? ആദില എന്ന് പറയുന്ന പേര്. Proper. യെസ്, അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ ആളുകളുടെ പേരാണ് രാമൻ, രാവണൻ എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. യെസ്, ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സനീഷ് കുമാർ. പ്ലീസ് ടെൽ, ഊർമിള ഇസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് സീത. ഇതിൽ ഏതെല്ലാമാണ് പ്രോപ്പർ? കോമൺ ഉണ്ടോ, പ്രോപ്പർ ഉണ്ടോ പറയൂ. ഓക്കെ, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാനിത് ഹോംവർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഹോംവർക്ക് ഇത്തിരി ചെറിയ ടാസ്ക് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സർപ്രൈസ് പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ സാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഇന്ന് തന്നെയെന്ന്. കേശവമൂർത്തി സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഗെസ് ഹി ഈസ് ദർ. Sir, are you there? I'm there. I'm there. Yeah. Yeah, sir. There was a lot of participation. Nearly 34 students joined. Yeah. Yes, Very good. Very good. and yes, now just a few of them have left after 9 o'clock only. Yeah. Yes, So, yes, hello, students. No, good evening to all of you. So, I just thought I'll say hello to you. That's all. Yes, Anubhuti, sir. carry on. I was waiting for you, sir. No. You know, I'm little busy due to. I will tell you later why I was busy for the last 2 weeks. Okay. Tomorrow, my wife is leaving to US. So, a lot of Okay. things. You know. So Okay. that is why Okay. I Thank was you not. so much. Yeah, keeping in touch with many of you. We will talk Yeah. later. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much, sir. Good night. Great going. Okay. Thank you, sir. Thank you. അപ്പൊ നമ്മുടെ സാറ് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാറാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും സാർ അടുത്ത് സാറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ടൈം 9:30 ആവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. പലവർക്കും ടൈം ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു തരാം. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ, ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതിലെ പ്രോപ്പർ നൗൺ ആൻഡ് കോമൺ നൗൺ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യെസ്. സോ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവരും സാറ്റർഡേസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ 1-2 പേരെടുത്ത് ഞാൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. How was the class, students? Can you just express your suggestions or feedback? Yes, students. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണ്? How was the class? Did you like it? Okay, one person has said yes. What about others? Thank you. Okay, fine. താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല എന്താ പറയാ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കൂടെ വേണം. ഓക്കെ, കുട്ടികളൊന്നും അല്ലാണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്താൽ ബോറടിക്കും. അപ്പൊ കുറെ പേര് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് നല്ല ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നല്ല ഫണ്ണി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശ്രേയ, ജിഷ. താങ്ക് യു. ബൈ. Good night, students. So see you on next Saturday at 8:30. Thank you. Thank you.